بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی موجودہ حالات میں روز بروز انتہائی گرمی اور تلخی آتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اداروں، ان کے سربراہوں کے خلاف سوشل میڈیا پر غم و غصے اور برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہر کوئی نہ کوئی نئے طریقے سے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کوئی پلے کارڈز اٹھا کر، کوئی ٹویٹر سے بلاک کر کے میمز بنا کر پاکستان کے اداروں اور ان کے سربراہوں کے خلاف اس طریقے سے سوشل میڈیا پر بات چیت کرنا، تنقید کرنا، کیا یہ ملک کی مفاد میں ہے یا نہیں ہے، اور اس سے ادارہ کس طریقے سے افیکٹ ہو سکتا ہے، ایک اس پہ بات کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان کے ایک اہم ادارے کے سربراہ، ان کے خلاف الزامات لگ رہے ہیں قبضے کی، جو کہ ان کے گھر کے حوالے سے ان کی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ چکی ہے۔ ایک شخصیت نے ان کے خلاف تمام ثبوت بھی دیے اور سوشل میڈیا پر ایک ویلاگ کر کے وہ جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے وہ بھی ساتھ میں شیئر کیے۔ یہ کیا ماجرا ہے قبضے مافیا کا؟ کیا اب ہمارے سربراہان اس طرح کی کام کریں گے؟ اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تیسری طرف پاکستان کی موجودہ حالات اور خاص کر افواج پاکستان کی ان حالات پر نواز شریف کیوں خوش ہے اندر سے، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمن انتخابات میں دھاندلی کا جو ایک خطرناک منصوبہ تیار کیا گیا ہے، اس منصوبے میں کیا ہو سکتا ہے، اور افواج پاکستان کا اس ضمن انتخابات میں ایک بہت بڑا فیصلہ لینے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ حالات، جس میں دن بدن ایک ایسی تیزی آتی جا رہی ہے کہ آئے روز افواج پاکستان میں ڈائریکٹ نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ اب تو سوشل میڈیا پر تمام لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کے اس ادارے کے خلاف کہ جس سے بات کرتے ہوئے لوگ ایک عزت تصور کرتے تھے، آج ان کے خلاف بڑے کھل کر بات چیت کی جا رہی ہے، ان کے سربراہوں کے خلاف کی جا رہی ہے کہ پاکستان پر مسلط کرنے والے جو لوگ ہم پر ہیں، جو حکمران ہیں، اور واقعی میں پاکستانی عوام کو معلوم ہے آپ کس سے چھپانا چاہ رہے تھے۔ یہی لوگ تھے جو ملک کو بیچ کر کہا گئے تھے، یہی لوگ تھے جو پاکستان میں کرپشن کا بازار، ایون آج کا پروفیسر جو احسن اقبال، جو اپنے آپ کو ارسطو سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں کرپشن پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن کرپشن کے ساتھ لوگوں نے ترقی کی ہے، ہم بھی کرپشن کے ساتھ ترقی کریں گے۔ اتنے بے ضمیر یہ لوگ ہو چکے ہیں کہ ان کو کرپشن اب کوئی معمولی سی چیز لگتی ہے، کیونکہ ایون فیلڈ نے بنایا۔ اس خاندان کی آپ ریکارڈ چیک کیجئے، ان کا پہلے کی ماضی کی کیا حالات تھے اور آج کے حالات تھے، ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، یہ تو 10 گنا ان کی دولت میں اضافہ ہوا ہے۔ اور کیسے ہوئے؟ اپنے کیسز کا بھی سامنا نہیں کر سکتے، اتنے بزدل لوگ ہیں کہ نیب کو ہی ختم کر دیتے ہیں، ان کے قوانین ختم، اپنے کیسز بچانے کے لیے اپنے خلاف گواہوں کو مار دیتے ہیں۔ کیسے مر گئے مقصود چپڑاسی؟ ہم سوال کرتے ہیں تو سوال کے جواب میں آپ ہمارے منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں تو آپ دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، ہم سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ سوال بھی نہ اٹھائیں۔ یہ پاکستان جتنا آپ لوگ کا ہے اتنا ہی میرا ہے، یہ پاکستان جتنا آپ لوگ اسے سمجھتے ہیں اتنا ہی میں اسے سمجھتا ہوں، اس سے کئی گنا بڑھ کر سمجھتا ہوں۔ لیکن چونکہ اگر میں نہیں کرتا، آپ لوگ کے اندر کھوٹ ہے، تو اس لیے آپ زبانیں بند کرانے کن کن کی زبانیں آپ بند کریں گے؟ کن کن صحافیوں کے گھروں پر آپ چھاپے ماریں گے؟ کیا کیا ایسے آپ کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ مار سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو سوال بنیادی طور پر یہ آپ سے سوال جو پوچھا جاتا ہے اس سوال کا جواب چاہیے ہوتا ہے، اس کے جواب میں دھمکیاں نہیں دیا کرتے۔ اور پاکستان کے موجودہ حالات کو یہاں تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ سب کو معلوم ہے، ہر کوئی بات کر رہا ہے، اس بات کا جواب دیجیے۔ یہ کیا سیاسی تبدیلی تھی؟ یہ کیا کانسٹیٹیوشنل تبدیلی تھی؟ سائفر آتا ہے، سائفر کو آپ نے ڈینائی بھی نہیں کیا، آپ نے کہا کہ ہاں مداخلت ہوئی ہے، آپ نے یہ کہا ہے، اور ایک نے نہیں تمام سروسز چیف نے کہا ہے۔ تو جب یہ مداخلت ہوئی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کیا آپ اس کو سیاسی تبدیلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے ان کا ہاتھ نہیں ہوگا؟ کیا
किसी को एतमाद में नहीं लिया होगा, सब चीज़ें होती है, सब चीज़ें मालूम होती है, लेकिन वक्त पर पता चलती है। अब आते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में बड़ा अहम मामला है, क्योंकि ये टेस्ट केस है। मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले इंतखाबात में बुनियादी तौर पर किसको जिताया जाएगा, किसके लिए क्या कोशिश की जा रही है, मगर इससे इतने ज़्यादा गंदे होंगे कि आपकी सोच अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे, अभी तो 10% भी नहीं हो रहे। मगर अगर ये टेस्ट केस के तौर पर, क्योंकि देखा जाएगा ना, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना मानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना मानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ना मानी और दांधली का अभी से शोर होने लगा, तो आप सोचिए जनरल इलेक्शन कैसे होंगे। और इसमें कल शाह महमूद ने कहा है कि तकरीबन 18 या 12 जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आपके जो डोमेन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आप लोगों ने हमें भाई जितवा के देनी है। और उन्होंने कहा कि सिविल वर्दी में, सिविल कपड़ों में एक शख्सियत आती है, वो हमारी वीडियोस बनाती है, हम क्या करते हैं हम क्या नहीं करते, वो तमाम चीज़ें उनके पास चली जाती है। अफवाज पाकिस्तान का ये डिसीजन सामने आ सकते हैं कि वो इलेक्शन से दूर हो सकते हैं। ये खबर आज मैंने पढ़ी है, और अगर ऐसा होता है तो क्या वो अपने आप को अब इस ट्रैक से निकालना चाहती है। अफवाज पाकिस्तान में कुछ लोग ये भी समझते हैं कि दो राय अब मुकम्मल तबातुर के साथ कायम हो चुकी है। अब डिस्कशन इस पर चल रही है कि मुल्क की हालात, पब्लिक का गुस्सा, एंगर, ये तमाम चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि आखिर हो क्या रहा है इस मुल्क में। तो वो इस बारे में सवाल भी करते हैं। एक ये चीज़, नवाज शरीफ इस वक्त बड़े खुश है, और ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। नवाज शरीफ इसलिए खुश नज़र आते हैं कि वो समझते हैं कि जो कुछ मेरे साथ किया गया अब इनके साथ हो रहा है, और वो इमरान खान के शुक्रगुजार भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान उनके साथ जो कुछ कर रहे हैं। तो वो बज़ाहिर तो शो कर रहे हैं कि नहीं अफवाज पाकिस्तान में, लेकिन अंदर से वो बड़े खुश हैं। और ये बड़ी एक अहम शख्सियत ने मालूमात पहुंचाई, और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक तीर से जिस तरह दो शिकार होते हैं, इक़्तिदार भी इंजॉय कर रहे हैं, उनके वो भी इंजॉय कर रहे हैं, और वो वहाँ पर बैठकर सैर सपाटा भी कर रहे हैं, और कहते हैं लगे रहो। इमरान खान के लिए उनके पैगाम भी है कि आप लगे रहें, क्योंकि इसी तरीके से ये मुखबर की बात है जो मैं आपको अभी पहुँचा रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो सोच रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब खुश नजर आते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर, खासकर इस इदारे के पर। बाखुदा मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे कतई तौर पर नहीं लगता कि मेरे मुल्क के इदारे के खिलाफ, उनके सरबराहों के खिलाफ इस तरीके से गुफ्तगू, क्योंकि हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारे जितने भी इमोशंस हैं इन इदारों के साथ जुड़े हुए हैं, और वो इमोशंस कभी ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, कुछ लोगों से फैसले हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, उस पर तनकीद करना हम सब की जिम्मेदारी है, उसकी निशानदेही करें, उस पर तनकीद करें। एक मुआशरा इसी तरीके से तरक्की याफ्ता बनता है। अगर आप किसी को तनकीद की इजाज़त नहीं दें, किसी पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, तो आप उस माशरे में एक अच्छा मुआशरा आप बना नहीं सकते। तो ये सूरत हाल थी। एक और ख़बर बड़ी इम्पॉर्टेंट थी कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा के उस पर एक शख्सियत ने इल्ज़ाम लगाया। वो इल्ज़ाम कुछ यूँ है कि इन्होंने अपनी ज़मीन, पहले जो 8 कनाल थी, वो किसी से ली हैं और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके ली हैं। इख्तियारात इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने इसको अपने नाम कराया। फिर जब सेकंड टाइम इनको एक्सटेंशन मिली, फिर दोबारा अब उनका 8 कनाल का मज़ीद इजाफा उसमें हुआ है। ये बातें, एक यूट्यूब चैनल है खरी खरी बातें, वो करते हैं, उस नाम से वो प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाई हैं, आप यूट्यूब चैनल पर वो देख सकते हैं उनका। लेकिन उनका ये इल्ज़ाम है, बज़ाहिर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है अगर ऐसा कुछ है तो। चूँकि मैं उनको कोट कर रहा हूँ और बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स उनके आपके सामने रख रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट पेश किए और कहा है कि ये इनके तमाम चीज़ें हैं जो कि उन्होंने सामने रखी। दीजिए मुझे नौमान खान को इजाज़त, अगली वीडियो तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई आने वाली हो लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।